बंधु माने पवित्र राखी पूर्णिमा उपलक्षे आपण माने समस्त को मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। बंधु माने आपण मानकर जदि तुला राशि होता है तेबे वीडियोटी को शेष पर्यंत थरे निश्चय देखंतु। तुला राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही राखी पूर्णिमा ठारू बदलिबाकू जाउछि, कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउछि, जहा फल एमानक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकू जाउछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउछि। बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकू जाउछि, जहा द्वारा आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउछि। जहाँद्वारा आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउछि। आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकू जाउछि। पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा आपणक जीवन रे ए राखी पूर्णिमा ठारू केउ सब परिवर्तन हेबाकू अछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर तुला राशि होइताए तेबे वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब निहाती करंतु एवं कमेंट बॉक्स में जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। बंधु माने पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य संपदर जा देखा जाउथिला, धन जनित समस्या जा देखा जाउथिला, आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक ऊपर बढ़ी जाइथिला, गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, शिक्षा क्षेत्र रे विभिन्न प्रकार समस्या देखा जाइथिला, आपणकर अन्य शेषे खर्च हेउथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान कमी जाइथिला, आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, संतान संपत्ति को नेकी चिंतित रहुथिले एवं व्यापार रे मध्य आपणकर लॉस हेउथिला, प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा जाउथिला। तेबे एई बळी जहा सब समस्या अछि आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकू जाउछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबाकू जाउछि। बंधु माने शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेउछि। शुक्र हेउचंती धनर कारक ग्रह। शुक्रंकु माँ लक्ष्मीकर स्वरूप बोली मना जाइଥାଏ एवं शुक्र ग्रह मध्य आपणक राशिर अधिपति अटंती। तो शुक्र ग्रह आपणक कुंडली रे पूर्वरु खराब स्थिति रे थिले, सेथिपाई आपणक जीवन रे धन आसु नथिला, धनर अयोधिक दय होउथिला, आपण विभिन्न समस्या दे गति करुथिले, मात्र वर्तमान शुक्र आपणक एकादश भागरे विराजमान अछंती। एकादश भागटी आपण लाभर भाग होइथे, इच्छा पूर्तिर भाव होइथे। तो एही समय रे आपण को आकस्मिक धन लाभ प्राप्ति होइथे। हठात करी आपण को कोनोसी जगार बहुत अधिक धन प्राप्ति होई पारे। आपणकर समस्त मनस्कामना ए समय पूर्ण हेबो, कारण एकादशी भागटी आपणकर इच्छा वृत्तिर भाग होइଥାଏ। आपण जहाँ भी भाबिबे ताहा पूर्ण होई जिवो। बड़ भाई भौणी मानक ठारू सपोर्ट आपण को प्राप्ति हेबो एवं आपणकर गुरुजन मानक ठारू सपोर्ट मध्य आपण को प्राप्ति हेबो। कर्म क्षेत्र रे मध्य आपण को सफलता प्राप्ति हेबो। बंधु माने शुक्रंकर सहित बुध मध्य आपणकर एकादश भागरे विराजमान अछंती। बुध को नारायणकर स्वरूप बोली मना जाइଥାଏ। तो आपणकर एकादश भागरे लक्ष्मी नारायण राजयोग निर्माण होछि एवं आपणकर एकादश भाग ऊपर शनिकर दृष्टि मध्य पड़ुछि एवं शनि आपणकर राशि पाई जोग कारक ग्रह अटंती। तो आपण को एही समय रे किछि ना किछि लाभ निश्चित रूप रे प्राप्ति हेबो। ता शिक्षा क्षेत्र रे हो किंबा व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे हो किंबा कर्म क्षेत्र रे हो किंबा जेकोनोस क्षेत्र रे हो आपण को लाभ अवश्य प्राप्ति हेबो। बंधु माने शनि आपणकर पंचम भाग रे अछंती, जहाँ कि आपणकर शिक्षा क्षेत्र पाई अत्यंत लाभप्रद अटे। शनि आपणकर वक्री अवस्था रे अछंती, जहाँ फल रे आपण को चतुर्थ भाग रे फल मध्य शनि देव प्रदान करुछंती। चतुर्थ भागटी जमी जमा भूमि जान वाहन एवं मातृ सुखर भाग होइथे। आपण एही समय रे कोनोसी जमी जमा किंबा गाड़ी मोटर इत्यादि किनिबा पाई मन बळाई पारंती। मांकर सुख आपण को प्राप्ति होई पारे, मात्र आपणक मांकर बेले बेले स्वास्थ्यगत समस्या देखा देई पारे।
ବିଶେଷ କରି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ପୁଣି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାଗର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିବ, କାରଣ ଶନି ଏଠାରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଜବୁତ ବନାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପଞ୍ଚମ ଭାଗଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ଭାଗ ହୋଇଥାଏ। ତ ପଞ୍ଚମ ଭାଗଟି ହେଉଛି ଅଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାଗକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଫେରିଆସିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା, ତେବେ ତାହା ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ଅଟେ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ, କାରଣ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ଶନିଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହ ରୂପ ନେଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ସେସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାଗରେ ଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାରରେ ଅଧିକ କ୍ଷତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ମଜବୁତ ବନାଇବେ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନକାରକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳକାରକ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା, ତେବେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବେପାରରେ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଜନିତ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ଭଲ ହେଉନଥିଲା, ତେବେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରୋଜଗାର ହେବ। ଆପଣ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବେପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂ ଲାଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭ ଅଟେ, କାରଣ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାଗରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାଗକୁ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଭାଗ ହୋଇଥାଏ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସର ଭାଗ ହୋଇଥାଏ, ପରିବାର ଏବଂ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କର ଭାଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ।
ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଅନ୍ତର ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଫେରିଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ, ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁଗଣ।